అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ఎకానమీ, ఎనీ సొసైటీ ఈజ్ క్వైట్ సిగ్నిఫికెంట్. అన్ఫార్చునేట్గా మన భారతదేశంలో we got inherited with a kind of system where our focus, 90% of our focus is on knowledge dissemination. The colleges, the universities, their major focus is on disseminating knowledge to the students. But now the world demands that the educational institutions should not stop there. They should become the creators of knowledge. They should visualize the future, and they should make the entire society ready to move forward with high level of social responsibility, high level of social sensibility. ఇప్పుడు మురళీకృష్ణ గారు ఎందాక చెప్పారు, మోస్ట్లీ ఈ ట్రై టు కనెక్ట్ ది పీపుల్ ఎమోషనల్లీ టు ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్, టు ది సిస్టమ్ అండ్ టు ది సొసైటీ, సపోర్టింగ్ ది నేచర్, ప్రమోటింగ్ ది నేచర్ అండ్ sensitizing the people with values, how to look at the world, how to look at the people in the deprived positions, and how to connect the haves with have-nots. We are experiencing so much of changes in the society. ఫ్యామిలీ సిస్టంలో చేంజెస్ వచ్చాయి, హ్యూమన్ రిలేషన్స్లో చేంజెస్ వచ్చాయి, హ్యూమన్ థాట్ ప్రాసెస్లో చేంజెస్ వచ్చాయి. అండ్ బికాజ్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ చేంజెస్ హెల్త్ కండిషన్స్లో చేంజెస్ వచ్చాయి. పర్టికులర్లీ ది మెంటల్ హెల్త్ ఈజ్ సీరియస్లీ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్ among the youth. That is the dangerous one. And to cope up, to find out the ways to cope up with the stress. Earlier, joint family system is the system which used to help these youngsters to diffuse whatever stress they are having. Now, they don't have that kind of system. They are moving with the people, but they are alone. The loneliness becoming a big problem to the youngsters. That is why they are trying to go for some kind of stress relieving coping using most unwanted drugs. So that is the reason the government, present government, immediately after taking charge, they took a decision that we should make Andhra Pradesh a drug-free state. And we should make every institution a drug-free institution. So, the health of the individual, physical as well as mental health of the students, youngsters, is the basic foundation that requires to make an individual a great personality, a responsible personality. I request all the principals sitting here, have a close watch on the students, close watch on their behavior. Never before in the history we could find that a large number of students are committing suicides, which is very unfortunate. So we should take the responsibility to interact with them,
make the teachers interact with them and develop a societal connectivity and environment within them, so that we can address the youth much better. The knowledge dissemination, behavior shaping, and making every student curious of learning something new and think out of box. This is the responsibility for all of us. Though many success stories are with us, the concern is that in the national map or international map, as far as rankings are concerned, we could not able to achieve the respectable place. That is now one of the measures to recognize an institute, whether it is a good institute, better institute, a great institute, or institute of excellence. సర్వారంభాహి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృత. ఒక నిప్పు గొప్ప కార్యం ఏదైనా పని కనుక మనం ఆరంభిస్తే దాని నిండా కూడా ఆ నిప్పు ఆ గొప్పతనం కనబడదు, దాని అంతా పొగ కప్పేసి ఉంటుంది. అలాగే ఒక గొప్ప మంచి పని మనం చేస్తున్నాము అంటే ఎక్కువగా అందులో చిన్న చిన్న తప్పులు మిస్టేక్సే కనబడుతుంటాయి. మీరు ఆ మిస్టేక్స్ని ఆ పొగని చూడకుండా మా మంచి ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము చేస్తున్నాం. నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి మేము రికగ్నైజ్ చేసి 30 years పుటప్ చేసిన సర్వీస్ వాళ్ళని చూస్తే కనుక మా దగ్గర వాళ్ళే మీకు ఇప్పుడు సుమారు 50 మంది దాకా ఉన్నారు. సో అందరికీ ఇవ్వడం అనేది కుదరదు కాబట్టి మేము ఏదో సెలెక్టెడ్గా కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసాం. అలాగే 160 కాలేజెస్లో 160 ప్రిన్సిపాల్స్లో మీకు కనీసం నాకు తెలిసిన మటుకు ఒక 80 ప్రిన్సిపాల్స్ ఆర్ వర్త్ గెటింగ్ ది బెస్ట్ ప్రిన్సిపాల్ అవార్డ్. కానీ అందరికీ ఇవ్వలేము కాబట్టి ఏదో ఒక క్రైటీరియాలో ఒక 16 మందికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అతి త్వరలో మీకు టీచర్స్ డే కూడా వస్తుంది. ఆ రోజున కూడా a few more teachers, they will be felicitated on this occasion, and this is only one of the university days only. దీని తర్వాత చాలా కార్యక్రమాలు వీటన్నిటిలోనూ కూడా మీకు every good teacher will definitely be recognized and rewarded. So you have to understand this, and if I talk less, maybe our chief guest will get more time to speak. ఈ కాలేజీ గురించి ఎప్పుడు చెప్పాలన్నా నాకు ఒక వర్డ్స్ ఫ్లో లైక్ ఎ రివర్ ఫర్ మీ, బికాస్ ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ మారుతి గారిని సామాన్యుడికి అందుబాటులో తీసుకొచ్చినటువంటి భాస్కరుడు ఈ కాలేజీ క్యాంపస్ స్టూడెంట్. వ్యాక్సిన్, హెపటైటిస్కి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టి దాన్ని అందుకు ఆయనకి పద్మశ్రీ వచ్చింది. తర్వాత దాన్ని కాస్ట్ 500 రూపీస్కి తగ్గించి సామాన్యుడికి అందుబాటులో తీసుకొచ్చినందుకు ఆయనకి పద్మవిభూషణ్ వచ్చింది. డాక్టర్ ఐ వరప్రసాద్ రెడ్డి వ్యాక్సిన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా, 3rd లార్జెస్ట్ బయోటెక్నాలజీ ఫర్మ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ క్యాంపస్ స్టూడెంట్ అయిన. డాక్టర్ ఈ శ్రీధరన్ పంబన్ రైల్వే బ్రిడ్జ్, కొంకణ్ రైల్వేస్, తర్వాత ఢిల్లీ మెట్రో ఇవన్నీ చేసినందుకు పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్ వచ్చాయి. ఈ క్యాంపస్లో మీరు అందరూ కూర్చున్న ప్లేస్లోనే ఆయన కూర్చుని చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్. అలాగే ఇవాళ ప్రపంచం అంతాకి ఆదర్శప్రాయం ఇండియా కారణం స్పేస్ టెక్నాలజీస్. ఇస్రోలో వర్క్ చేసి ఎంవైఎస్ ప్రసాద్ పద్మశ్రీ, ఆయన ఈ కాలేజీ స్టూడెంట్. మీరు ఏ రంగం చెప్పినా ఇవాళ ఆఖరికి అశ్విని హెయిర్ ఆయిల్ కనిపెట్టింది కూడా ఆయనే. ఆయన కనిపెట్టిన ఆ అశ్విని హెయిర్ ఆయిల్ వాడుంటే నాకు ఇక్కడ కూడా కొంచెం హెయిర్ ఉండేదేమో, నేను చేసిన తప్పై ఉండొచ్చు. ఏ రంగం తీసుకున్నా ఇవాళ సో మెనీ ఫీల్డ్స్ యూ కెన్ టేక్. నాస్కమ్ ఉంది, 3300 సాఫ్ట్వేర్ ఫర్మ్స్కి అధినేత అయినటువంటి ఆధిపత్యమైనటువంటి నాస్కమ్కి చైర్మన్గా చేసినటువంటి బివి మోహన్ రెడ్డి, సైన్ టెక్నాలజీస్, ఆయనకి పద్మశ్రీ వచ్చింది. ఆయన కూడా ఈ క్యాంపస్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్. అలాగా బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. ఎంతమంది పేర్లన్నీ మనకు ఫ్లోలో వస్తూ ఉంటాయి. నిన్నకాక ఉన్నటువంటి యశ్వంత్ రెడ్డి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో 85వ ర్యాంకు, సెకండ్ అటెంప్ట్లో ఐఏఎస్లో 14వ ర్యాంక్ సంపాదించి ఈస్ట్ గోదావరికి జాయింట్ కలెక్టర్గా చేస్తున్నటువంటి అతను కూడా మన స్టూడెంటే. అలాగే ఇవాళ అచీవర్ అవార్డ్స్ కింద మనం ఇస్తున్నాం. పిహెచ్డి రామకృష్ణ, ఆయన చాలా తెలివితేటలతో, ఆయన ఇంటి పేరే పిహెచ్డి, ఆయన డాక్టరేట్ కాదు. మన కాలేజీలో మన యూనివర్సిటీలో ఆయన పిహెచ్డి స్టూడెంట్, బట్ ఆయన ఇంటి పేరు ఆయన పేరులోనే పిహెచ్డి ఉంది. ఆయన మనం ఒక అచీవర్ అవార్డుగా ఇస్తాం. ఆయన ఐపీఎస్ చేశారు. ఇవాళ చాలా ఈ విభాగంలో చాలా కీ పర్సన్గా ఉన్నారు ఆయన. అలాగే మీరందరూ చూసుంటారు వార్తల్లో, కేరళలో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కలెక్టర్ అయినటువంటి కృష్ణతేజ ఆయన్ని ఎన్నుకొని
చాలా కష్టపడి జీఆర్ చేసి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు తన యొక్క ఆఫీస్కి తెచ్చుకున్నారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అన్ని మాట్లాడి ఆయన మన జేఎన్టీయూ కాకినాడ ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ యొక్క స్టూడెంట్, నరసరావుపేట ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఆయన బీటెక్ చేశారు, ఐఏఎస్. ఇలా బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. అసలు మన చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నటువంటి, మెయిన్ సెక్రటరీగా, చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నటువంటి ముద్దాడ రవిచంద్ర మాకు డైరెక్ట్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ. ఆయన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ చేశారు. టీటీడీ ఈఓ ఉన్నారు శ్యామలరావు గారు, ఆయన ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు. నేను ఈ మధ్య సిమ్లా 2 times వెళ్ళడం జరిగింది. సిమ్లా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఓంకార్ శర్మ జేఎన్టీయూ కాకినాడ ఈ క్యాంపస్ స్టూడెంట్. ఇంక ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు మీకు నుండి ఫ్యూచర్ ఇంకెవరికీ లేదు. ఈ కాలేజీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి యూనివర్సిటీ. ఇది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం యూనివర్సిటీ ఏం చేయాలంటే ఎఫిలియేటెడ్ అనే టర్మ్ లేకుండా చేయాలి. ఎఫిలియేటెడ్ అనే టర్మ్ పోయి అటానమస్ రావాలి. అక్కడితో యూనివర్సిటీ బాధ్యత పోదు. అటానమస్ అనే వర్డ్ డిగ్రీ గివింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్గా, అంటే ఒక యూనివర్సిటీగా వాళ్ళు తయారయ్యేటట్టుగా యూనివర్సిటీ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. దానికి తగ్గట్టుగానే ఇవాళ 3 కాలేజీలు, ఆదిత్య అండ్ గోదావరి యాజ్ వెల్ యాజ్ సిద్ధార్థ, ఈ 3 యూనివర్సిటీలు అయ్యాయంటే మా నుంచి కొంచెం దూరం వెళ్తున్నా కానీ మాకు చాలా గర్వకారణం. మిగిలిన ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా మై హార్ట్ సేస్ దట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ 2 years అనదర్ minimum 10 colleges will become universities, and you all have a glorious future. We all can together contribute a lot to the new knowledge in the world, and there are so many other things which I want to share. ఇవాళ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ మనం చేస్తాము. మీరు చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. I wish you all a glorious future. అబ్దుల్ కలాం చెప్పినట్టుగా ఆప్ బఢో దేశ్ అప్నే ఆప్ బఢేగా. ఒక యూనివర్సిటీ గ్రో అవ్వాలి, టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్. ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ మీరు బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే మా యూనివర్సిటీ బాగా పెర్ఫామ్ చేసినట్టే. సో దీన్ని ప్రధానంగా విషయంగా పెట్టుకుని ఇవాళ కొన్ని కాలేజెస్కి బెస్ట్ కాలేజెస్గా, పెర్ఫార్మింగ్ కాలేజెస్గా కొన్నిటికి హైదరాబాద్ సుచిత్ర సర్కిల్ కి ఒక విశేషం. మీ లలిత జ్యువెలరీ సుచిత్ర సర్కిల్ కి వచ్చేసింది. ఆగస్ట్ 18న బ్రహ్మాండమైన ప్రారంభోత్సవం. లలిత జ్యువెలరీ, ఏ బ్లాక్, గ్రీన్ పార్క్ అవెన్యూ, సుచిత్ర రోడ్. మీ లలిత జ్యువెలరీలో ధరలు చెక్ చేయండి. డబ్బులు చాలా ఆదా చేస్తారు. డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు.